салом шунавандагони азиз, шаҳри навбатии барномаи иттилоъоти хабарро бо хабарҳо аз дохил ва хориҷи Тоҷикистон мустақиман аз радиои Моҷир мешунавед. имрӯз душанбе 16 марти 2020 сол. парвозҳо миёни душанбе ва Тошкент то 27 март мутаваққиф карда шуд. Хабар медиҳанд дар ин бора расонаҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон. Ӯзбекистони ҳамсоя марзҳои худро 16 март бо дигар кишварҳо аз ҷумла бо Тоҷикистон бастааст. Ин тадбир ба хотири паҳншавии коронавирус рӯй даст гирифта шудааст. ғайр аз ин ба шаҳрвандони Ӯзбекистон ки дар хориҷанд иҷоза дода шудааст ки ба Ӯзбекистон баргарданд. маҳдудиятҳо барои воридшавӣ асосан ба шаҳрвандони давлатҳои дигар дахл дорад. барои сайёҳони хориҷӣ ки дар дохили Ӯзбекистонанд ва шаҳрвандони Тоҷикистон Ӯзбекистон ки дар хориҷа ҳастанд, парвозҳои махсуси чартерӣ ташкил карда мешавад. ин тасмим аз ҷониби ҳукумати Ӯзбекистон пас аз 4 ҳолати гирифтории коронавирус дар ин кишвар қабул карда шуд. ҳама беморон шаҳрвандони Ӯзбекистон мебошанд ки аз хориҷа баргаштанд. илова бар ин ҳама муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ миёнаи олии Ӯзбекистон дар карантин мебошанд. ҳамчунин дар тамоми кӯдакистонҳо то 3 ҳафта карантин ҷорӣ карда шудааст. қаблан мақомоти Ӯзбекистон тасмим гирифта буданд ки ҳама ҷашнҳои оммавӣ бахшида ба Наврӯзро бекор кунанд. шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи бетараф байни Қазоқистон ва Ӯзбекистон дармонданд. гуфта мешавад ки онҳоро ба Ӯзбекистон иҷозаи вуруд намедиҳанд, сабаби инро эълон гардидани карантин мешуморанд. Азия плюс бо истинод ба раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад ки мақомоти Тоҷикистон аз ин ҳол огаҳанд ва айни замон барои ҳалли вазъияти ба амаломада кор бурда истодаанд. аммо шумораи дақиқи шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар минтақаи бетараф байни марзи Қазоқистону Ӯзбекистон дармондаанд дақиқ нест. ёдовар мешавем ки Ӯзбекистон ва Қазоқистон сарҳади худро бо сабаби сарзадани коронавирус бастаанд. инчунин ҳаракати парвозҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон то 27 март мутаваққиф шудааст. хадамоти зидди инҳисории ҷумҳурии Тоҷикистон бо судури як қарор ситонидани маблағи ҳармоҳаи муштарипулии алоқаи мобилӣ ки 80 диррамро дар бар мегирифт бекор кард. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон муштариёнро огоҳ карданд ки ҷамъоварии ҳатмии ҳармоҳаи пардохтҳо бекор карда мешавад. ҳамин тариқ аз 1 майи соли 2020 пардохтҳои ҳармоҳаи 80 диррамӣ аз истифодабарандагони симкорт дар Тоҷикистон ситонида намешавад. ин тасмимро хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон қабул кардааст, вале сабаби тасмими гирифтаи худро мақомот шарҳ надоданд. қаблан сардори хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон Абдулмаҷид Муъминзод дар нишасти матбуотӣ гуфта буд ки ба ҳамаи ширкатҳои мобилии Тоҷикистон нома фиристоданд ки ситонидани муштарипулии ҳармоҳаро аз истифодабарандагони симкортҳо асоснок кунанд. ёдовар мешавем ки аз 1 июли соли 2015 ширкатҳои мобилии Тоҷикистон муштариёни худро хабар дода буданд ки барои ҳар як симкорти фаъол ҳар моҳ 80 диррам пардохт кунанд. тибқи маълумоти расмии айни замон дар Тоҷикистон тақрибан 6.8 миллион корбарони фаъоли шабакаҳои мобилӣ мавҷуданд. дафтари матбуотии полиси шаҳри Алматои Қазоқистон хабар додааст ки як шаҳрванди Қазоқистон ки гирифтории вируси нави ковид ё худ коронавирус гардидааст, барои пинҳон кардани маълумот дар бораи ашхосе ки бо ӯ дар тамос буданд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. яке аз беморони гирифтори коронавирус ба ҳар роҳ ба кори хадамоти санитарӣ халал мерасонад ва дидаю дониста додани маълумотро дар бораи шаҳрвандоне ки пас аз бемории ӯ бо ӯ тамос гирифтаанд рад мекунад. омадааст дар хабари полис. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қазоқистон қайд карданд ки амалҳои духтари мубталои коронавирус гардидаро аз рӯи моддаи 304 кодекси ҷиноятӣ вайрон кардани қоидаҳои санитарӣ ё гигиенӣ тафтиш мекунанд. агар шаҳрванди Қазоқистонро додгоҳ ба ин гуноҳ
مجرم شناسد با او کارهای اصلاحی و یا به مهلت تا 2 سال از آزادی محروم شدن انتظار است. در ماده مذکور اینچنین در صورت وفات شخص به مهلت تا 5 سال و در حالت وفات زیاده از 2 نفر به مهلت تا 10 سال ادای جزا در مؤسسه‌های اصلاحی نظامش پرزور پیش بینی شده است. طبق اطلاع وزارت تندرستی قزاقستان روز 15 مارس در این کشور 8 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. طبق آخرین آمار سازمان جهانی تندرستی در جهان 158,000 نفر در 35 کشور به کرونا ویروس گرفتار گردیدند که قریب 59,000 نفر فوتیدند. خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. پروکراتور شهر مسکو اعلام کرده است که در همکاری با خدمات روسفین مانیتورینگ معاین‌کنی مهاجران غیرقانونی را توسط نظام‌های انتقال پلی آغاز کردند. در مصاحبه با خبرگزاری تاس دادستانی شهر مسکو دنیس پوپوف گفته است که تمرکز مهاجران غیرقانونی توسط شرکت‌هایی که به انتقال پول به خارج مشغولند معاین کرده شده است. روسفین مانیتورینگ درباره سیستم انتقال پول در خارج معلومات پیشنهاد نمود. ما در خریطه شهر درباره نقطه‌های انتقال مبلغ و معلومات جایگیر کرده جای‌های متمرکز کردن مهاجران غیرقانونی را معاین کردیم که در بسیار جهت به انشاءات‌های ساختمانی و صنعتی در نزدیکی موافقت می‌کردند. همین طور انتقال بیشتر پول به تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در جنوب و شرق مسکو در منطقه‌های پیچدنیکی و لوبلینو صورت گرفتند. گفته است دنیس پوپوف دادستانی شهر مسکو. طبق نتیجه های سنجش بیش از 40 شهروند خارجی بازداشت و به شعبه های پلیس برده شدند که در نسبت 17 نفر آنها پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. پروکرور مسکو اینچنین در مصاحبه‌اش قید کرده است که خارجیان تنها در سال گذشته از مسکو به عائله‌های خود 25 میلیارد روبل انتقال دادند. شانزدهم مارس قزاقستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس به حالت فوق‌العاده گذشت. در این خصوص پرزیدنت قزاقستان فرمان به تصویب رسانیده است. در رابطه با اعلام گردیدن کرونا ویروس همچون پاندمی از جانب سازمان جهانی تندرستی با مقصد حفظ حیات و سلامتی شهروندان در جمهوری قزاقستان حالت فوق‌العاده جاری کرده شود. خبر داده می شود در سامانه رسمی پرزیدنت جمهوری قزاقستان. اینچنین گفته می شود که برای حل مسئله های حالت فوق‌العاده یک کمیسیون دولتی نیز تأسیس داده شود. قرار مذکور نامگوی تدبیرهایی را پیش بینی می نماید که در دوره وضعیت فوق‌العاده جاری کرده می شوند. از جمله تحکیم حفظ ترتیبات جمعیتی، حفظ انشاءات مهم دولتی و استراتژی نظام مخصوص، انشاءات حساس و مخصوص حفظ شونده، اینچنین انشاءاتی که واسطه‌های زندگی اهالی و فعالیت نقلیات را تامین می نماید، محدود ساختن فعالیت مرکزهای کلانی سودا، قطع کردن فعالیت مرکزهای سودا در صورت ضروری و محدود کردن مرکزهای فراغتی، کینوتئاترها، تئاترها، نمایشگاه‌ها و دیگر نقطه‌های شمار زیادی آدمان، برگزاری چهاربینی‌های ورزشی و دیگر چهاربینی‌های عمومی، درآمدن به قلمرو جمهوری قزاقستان، اینچنین برآمدن از قلمرو آن با تمام واسطه‌های نقلیات به استثنای کارمندان خدمات دیپلماتی جمهوری قزاقستان و دولت خارجی، اینچنین اعضای هیئت‌های سازمان‌های بین‌المللی که با دعوت وزارت کارهای خارجی جمهوری قزاقستان به قزاقستان می‌آیند مقرر کرده شود. اینچنین گزارش داده می‌شود که نظارت نسبت شخصانی که از معالجه و معاینه طبی سرکشی می‌کنند پرزور کرده می‌شود. خاطررسان می‌کنیم که تا 15 مارس در قزاقستان از پیدایش 8 حالت سرایت کرونا ویروس گزارش‌ها پخش گردیده است. خبرهای روز را ادامه می‌دهیم. بنیاد آقاخان تجهیزات ضروری طبی را برای معاینه در گذرگاه قلمه که در سرحد تاجیکستان و چین واقع است تامین می‌نماید. این تدبیر با درخواست ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان از جانب بنیاد بین‌المللی آقاخان
عملی می‌گردد. قید شده است که تشکیلات تمام تأمینات این گذرگاه را با تجهیزات داروواری و طبیبان تامین می‌کند. در مجموع بنیاد آقاخان تقریباً 20,000 عدد تجهیزات و لوازمات ضروری طبی را به ریاست تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشنهاد کرده است. همچنین گفته می‌شود که خزینه بین‌المللی آقاخان 30,000 دستپوشک‌ها و نقاب‌های یک دفعه‌ای طبی را به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای قانع کردن نیازها در دوشنبه سپارده است. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان. شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی در حدود فدراسیون روسیه، بدوباش در قلمرو فدراسیون روسیه، به رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن از کار و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سود، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی. در رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. سامیان ارجمند، نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را با تحولات از تاجیکستان و خارج آن شنیدید. بخش‌های دیگر برنامه خبر را ساعت بعدی منظورتان خواهیم کرد.